پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار، دریائے راوی میں شاہدرہ پر پانی میں مسلسل اضافہ، اونچے درجے کا سیلاب، شاہدرہ سے 1,60,000 کیوسک کا بڑا ریلا گزرنے کا امکان۔ کمشنر لاہور کے مطابق دریائے راوی کی گنجائش 2,50,000 کیوسک ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور تمام متعلقہ محکمہ ہائی الرٹ، تیاریاں مکمل۔ دریائے راوی میں جسد کے مقام پر سیلاب کا زور کم ہونے لگا۔ دریائے چناب میں غیر معمولی صورتحال برقرار، ہیڈ خانقی اور ہیڈ قادر آباد پر بہاؤ میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ دریائے ستلج پر گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,61,000 کیوسک سے زائد۔ ہیڈ مرالہ پر اونچے درجے کا سیلاب، غیر معمولی سیلابی صورتحال برقرار۔ دریائے راوی میں بلوکی اور ستلج میں سلمانگی پر درمیانے درجے کا سیلاب موجود ہے۔ بھارتی ڈیموں سے چھوڑے گئے پانی کی پنجاب میں تباہی، دریائے چناب، راوی، ستلج کنارے 7 اضلاع شدید متاثر، بستیوں کی بستیاں ڈوب گئیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، زمینی رابطہ منقطع۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، فیصل آباد، ناروال، اوکاڑا اور سرگودا شامل۔ سیلاب کے باعث سینکڑوں دیہات ڈوب گئے، گلی محلہ اور بازار زیر آب۔ مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق۔ ننکانہ صاحب میں زیر تعمیر عمارت گرنے سے ماں 2 بچے چل بسے۔ سیالکوٹ میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد ریلے میں بہہ گئے، ماں بیٹی کی لاشیں نکال لی گئیں۔ 3 افراد کی تلاش جاری۔ گجرات میں ریلے میں 3 بچے ڈوب گئے، 2 جان سے گئے، 1 کو بچا لیا گیا، تلاش جاری۔ ہیڈ قادر آباد کے قریب شگاف ڈالنے کے لیے بارودی مواد کا دھماکہ، منڈی بہاؤالدین اور علی پور چٹھا کے مقام پر 2 شگاف ڈالے گئے۔ قادر آباد کے 139 گاؤں زیر آب، ہزاروں افراد کی نقل مکانی۔ شکر گڑھ میں بھی حفاظتی بند میں شگاف، کئی دیہات ڈوب گئے۔ وزیر آباد میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی، نالا پلپو میں طغیانی شہر دریا کا منظر پیش کرنے لگا۔ بھارت کی آبی دہشت گردی کرتارپور بھی ڈوب گیا، پانی دربار صاحب کی چھتوں کو چھونے لگا۔ 300 افراد کو پاک فوج اور مقامی انتظامیہ نے ریسکیو کیا۔ بہالپور کے قریب زمینی کٹاؤ، کئی علاقے لپیٹ میں آ گئے۔ گجرات کے کری شریف، خلیل پور سمیت متعدد دیہات متاثر۔ بھاول نگر میں 12 سے زائد حفاظتی بند ٹوٹ گئے، درجنوں گاؤں زیر آب۔ قصور میں بھی ہر طرف تباہی کے مناظر، 72 دیہات متاثر، پانی گھروں میں داخل۔ عارف والا میں بھی صورتحال سنگین، انخلا کے اعلانات۔ سیالکوٹ میں تعلیمی ادارے آج بھی بند رہیں گے۔ حافظ آباد کے گاؤں سجادہ میں سیلابی ریلا پل بہا کر لے گیا۔ مظفر گڑھ میں کئی دیہات زیر آب آ گئے، سیلابی پانی سے ناروال کے کئی دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ شکر گڑھ ناروال سڑک بھی ڈوب گئی۔ وزیر آباد میں بھی سیلابی پانی سے ہر طرف تباہی، سینکڑوں دیہات زیر آب آ چکے، گلی محلے مال مویشی سب پانی کی نظر۔ شیخوپورہ میں 12 مقامات پر ریسکیو کیمپ قائم۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال کے بعد پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ لاہور ڈویژن میں 500 فوجی افسران اور جوان امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ ڈسکا میں سکھ برادری کے درجنوں افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ متاثرین کی کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات تک منتقلی۔ پاک فوج کی جانب سے متاثرین کو ریسکیو کرنے کے لیے ساتھ امدادی اشیاء کی بھی فراہمی۔ پاکستان رینجرز کا بھی سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیلابی صورتحال پر ہنگامی اجلاس، اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت۔ چیئرمین NDMA کو بریفنگ۔ وزیر اعظم کی متاثرہ اضلاع میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ متاثرہ آبادیوں کے انخلا اور محفوظ مقامات پر منتقلی کا حکم۔ کہا ریلے کی سندھ میں آمد کی پیشگی اطلاع یقینی بنائی جائے۔ گزشتہ روز پیشگی وارننگ کے باعث قیمتی جانی اور مالی نقصان کو بچایا گیا۔ امن ہو یا جنگ، پاک فوج عوام کے سنگ۔ فیلڈ مارشل کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا
पंजाब केपी के आज़ाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। एक इंजीनियर ब्रिगेड, 19 इन्फेंट्री, 7 इंजीनियरिंग की यूनिट्स काम कर रही हैं। आर्मी के हेलीकॉप्टर 26 परवाजें कर चुके। 28,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सैलाब के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद, 2 जख्मी हुए। वाज़ेह किया, सैलाब के बावजूद बॉर्डर्स की निगरानी की जा रही है। वर्किंग बाउंड्री में किसी भी पोस्ट को खाली नहीं किया गया। खारजियों और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी मुतवातिर जारी हैं। भारत सिंध तास मुआहदे पर भी शिकस्त खाएगा। पानी जखीरा करने का बंदोबस्त होता तो आज इंडिया ब्लैकमेल नहीं करता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। कहा, क्लाइमेट तब्दीली में पाकिस्तान नहीं, अमीर ममालिक का कसूर है। माहौल उन्होंने खराब किया, खामियाजा हम भुगत रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले, भारत ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। लगता है भारत पानी जमा करके रैलों की सूरत में छोड़ रहा है। सिंध तास मुआहदे के तहत मालूमात का तबादला होता तो कम नुकसान होता। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब, बारिशों से तबाही। सदर आसिफ अली जरदारी का तबाही पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाम बाग अफराद के अहल खाना से ताज़ियत। कहा, सैलाब रैलों में जानी व माली नुकसान उठाने वाले खानेदानों के साथ हैं। सिंध हुकूमत आने वाले बड़े सैलाबी रैली के लिए फौरी तैयारी करे। सदर का पाक फौज रेस्क्यू इदारों की बहादुरी और खिदमत को खराजे तहसीन पेश। बोले, आजमाइश की घड़ी में अफवाज पाकिस्तान ने अवाम की खिदमत की शानदार मिसाल कायम की। बुज़दिलाना कार्रवाई आबी दहशतगर्दी की सूरत में की गई है, पाकिस्तान इस मामले को दुनिया भर में तुम्हारा मकरू चेहरा दिखाकर करेगा। भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान की जानिब पानी छोड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भारतीय आबी जारियत को आलमी फोरम्स पर उठाएं। गवर्नर हसन कामरान टिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। मुखय्यर आज़ाद इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। एनडीएमए के नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट जारी। 24 घंटे में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से अब तक 807 अफराद जाँ बहक, 1091 जख्मी हुए। पीडीएमए पंजाब का सूबे के बालाई हिस्सों में मानसून बारिशों की नवे स्पेल का भी अलर्ट जारी। भारत के खिलाफ जंग में फतह और सिफारती कामयाबियां। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स पाकिस्तान की गुन गाने लगे। मारूफ माहिर आलमी उमूर एल्दार मिमदूफ ने अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट में अपने आर्टिकल में लिखा, ट्रंप ने कांग्रेस में खिताब के दौरान इत्तेदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान की तारीफ की। पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी पोजीशन बेहतर बनाई और सदर ट्रंप की कुर्बत हासिल कर ली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुस्तकिल मिजाज और मुतवाज़िन रवैये ने ट्रंप को बहुत मुतासिर किया। कराची में सीसीडी की कार्रवाई। दर्रा आदम खेल से असलहे की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। असलहा सप्लायर ग्रुप का कारिंदा नबी अमीन गिरफ्तार। पकड़ा गया असलहा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तरसील किया जाना था। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम से 3 पिस्तौल और 62 गोलियां बरामद की गईं। रायवंड में 30 रुपए की लड़ाई पर कत्ल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक दोहरे कत्ल का अंदोनाक वाक़या 21 अगस्त को रायवंड में पेश आया। फल फरोश मुलजमान ने मामूली तनाज़े पर 2 भाइयों का कत्ल किया। वक़ुआ के बाद मरकजी मुलजिम रूपोश हो गया। इसराइली फौज गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़। जबरी क़हत और ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस 2 बच्चों समेत मज़ीद 10 अफराद चल बसे। इसराइल के पैदा करदा क़हत से होने वाली अमवात की कुल तादाद 119 बच्चों समेत 313 हो गई। ताज़ा हमलों में इसराइल ने 18 इमदाद के मुतलाशियों समेत 75 फ़लस्तीनियों को शहीद किया।
कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पॉप लियो ने गजा में जंग बंदी की अपील कर दी। पॉप लियो चाहरुम दुहम का गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। गजा में दहशत, तबाही और अमवात का सिलसिला फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। जनूब मशरक़ी एशिया में तूफान का जैकी ने तबाही मचा दी। वियतनाम में तूफान के बाद शदीद बारिशों से सैलाब व लैंड स्लाइडिंग से 8 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। स्पेन में हुई टमाटरों की बारिश। सालाना फूड फाइट फेस्टिवल में हजारों अफराद की शिरकत, एक दूसरे पर टमाटर मारे। बोनीवल का इलाका जूस फैक्ट्री का मंजर पेश करने लगा। आईसीसी की नई वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी। बैटर्स में भारत के शुभमन गिल का पहला नंबर, रोहित शर्मा दूसरे, पाकिस्तान के बाबर आजम तीसरे नंबर पर मौजूद। मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे तरक्की के बाद 25वें नंबर पर आ गए। और आखिर में जानिए कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम से मनाने की तैयारियां जारी। दुरूद व सलाम की महाफिल से फ़ज़ाएं मुअत्तर, हर तरफ मरहबा रसूल अल्लाह की सदाएं। मसाजिद, घर, बाजार, गली मोहल्ले रंग बिरंगी रोशनियों से सज गए। शहरी झंडियां, बैजेस, स्टिकर्स और दीगर सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ़ हैं।